야심한 시각, 한 노인을 돌보기 위해 요양보호사가 도착하고 노인이 살고 있는 아파트로 올라가는데 여성은 이상함을 감지합니다. Herr Reinke? 어떠한 응답도 노인도 보이지 않았죠. 그런데 그때 Herr Reinke? 노인은 괴력으로 여성을 공격하기 시작합니다. 그리고 이런 노인의 괴력과 분노는 동시다발적으로 일어나기 시작했습니다. 사건이 일어나기 며칠 전 시골이 싫어 남편과 이혼한 후 도시에 살던 엘라는 동생 자나의 결혼식에 참석하기 위해 자식들과 고향으로 돌아오고 있었습니다. 그리고 전 남편 루카스도 시골에서 재혼을 해 행복하게 생활을 꾸리고 있었죠. 오랜만에 가족들의 재회가 이루어지는데 Und wo findet die Trauung statt? Unten in der Dorfkirche. Mal sehen, wie weit Malik schon mit dem Gartenhaus ist. Kamin und Badewanne und Himmelbett. Einen unterirdischen Gang gibt, der die beiden Häuser miteinander verbindet, hat der Opa mir erzählt. Und in dem da drüben haben die Blatter Der gewohnt. Opa dir erzählt. Das ist aber schon über 100 Jahre her. 한편 엘라는 아버지가 요양원에 들어갔다는 소식을 뒤늦게 듣게 됩니다. Er ist im Altersheim. Kommt der Opa heute Abend mit auf die Feier? Ja klar kommt er mit. Was denkst du denn? 그리고 엘라의 딸 라우라는 고향의 썸남과 재회해 데이트를 즐기기로 하죠. Lust auf eine kleine Bootstour? 엘라는 아버지를 모시러 가는 길에 전 남편 루카스를 마주칩니다. Wie geht's dir? Gut. Wo wollten wir hin? Wir wollen ins Altersheim Eiker. 그렇게 요양원에 가는 길, 엘라는 젊은 사람들은 다 떠나고 요양원과 노인들만이 남아있는 고향 마을의 쓸쓸한 현실을 마주하게 됩니다. 더욱이 요양원은 이미 노인들로 포화 상태였죠. Anna, mein Kind. Rette mich. Ich bin nicht Anna. Sana! Ihr wollt zur Eike, ja? Der Opa soll mit auf die Hochzeit. Schön, dich auch mal wiederzusehen. Hallo Kim. Wir sind völlig unterbesetzt. Es werden ja auch immer mehr, um die wir uns gar nicht richtig... 혼자서 할아버지를 찾던 막내 노아는 요양원에 보호가 아니라 방치되어 있는 노인들 사이로 할아버지를 겨우 찾아냅니다. Ich bin's, Noah. Wir wollen, dass du heute Abend mit uns auf die Feier kommst. Erkennst du mich denn gar nicht mehr? 그런데 그때 수상한 할아버지를 목격하게 됩니다. 아이고 할아버지 또 이러신다. 함께 계셔야지. Du hast Opa gefunden. Ich bin's Ella. Bei den meisten kommen die Kinder oder Enkel höchstens alle paar Jahre mal. Ich hätte viel früher kommen sollen. 그렇게 엘라는 할아버지를 모시고 결혼식에 참석합니다. 많은 사람들의 축복 속에서 결혼식이 진행되지만 여전히 소외당하고 있는 노인들은 멀리서 쳐다만 볼 뿐이었죠. 그날 저녁 피로연이 끝나가는 시각 마을에 울려 퍼지는 음악 소리가 풀 관통에 요양원에까지 들리기 시작합니다. Hört ihr der Musik zu? Gefällt die euch? Was Schönes anziehen und dann rüber zu den anderen auf die Feier? Außerdem ist jetzt eh Schlafenszeit. 그 시각 한 노인의 소리를 듣고 보호사가 지하실로 내려가는데 그곳에는 한 노인이 전선을 씹어먹고 있었습니다. Da ist Strom drauf. Noch ein bisschen wach. Los, auf. Ab in die Kiste. 곧이어 노인들이 알 수 없는 괴력으로 보호사들을 죽이기 시작합니다. 그렇게 요양원의 노인들은 보호사들을 모두 죽여버리고 초토화가 된 요양원을 떠나려는 그때 피로연 초대장을 보게 됩니다. 이거 뭐야? 그렇게 분노에 가득 찬 노인들이 뛰쳐나오기 시작합니다. 한편 그 시각 피로연이 끝나고 모두들 자신의 삶으로 하나둘 돌아가기 시작했죠. 이제 막 부부가 된 말리크와 자나는 별채에서 인생의 한 번뿐인 신혼 첫날 밤을 맞이합니다. 그런데 그때 불청객이 찾아옵니다. 불청객 고영감님은 당신용 쇠구슬과 양말을 합쳐 철퇴를 만들어버립니다. 이 할아버지 뭐야? 철퇴? 아이 더럽게 무섭네 진짜. 그 시각 엘라와 라우라도 집 밖의 노인들을 목격합니다. Das sind überall Leute vom Haus.
창밖을 확인하는 그때 노아의 할아버지가 피아노를 치며 어그로를 끌기 시작합니다. 그리고 집으로 돌아간 전 남편 루카스 부부도 노인들의 이상 행각을 목격해버리죠. Das ist einer aus dem Heim. Das kommt unten aus dem Dorf. 마을에서 들리는 비명을 듣고 마을로 내려오자 루카스는 좀비처럼 변한 노인들을 목격해버립니다. 엘라는 집 문을 두드리는 한 노인에게 다가가자 노인은 어떤 종이를 찢어줍니다. Du sollst die Alten ehren, denn ihrer sind viele. 나는 이 할머니가 제일 무서워. Bleib bei Noah. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? 라우라를 집으로 들이고 엘라는 자나의 별채로 향해 자나와 말리크의 안위를 살피는데 자나의 죽음에 놀란 엘라의 앞에 노인들이 들이닥칩니다. 엘라에게 달려온 루카스 부부는 서둘러 노아를 찾기 시작합니다. Ich los, oder nimm du die Waffe. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Noah? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was habt ihr mit ihm? Er ist doch dein Enkel! 엘라가 바깥으로 나온 사이 킴과 라우라가 있는 집 안으로 고영감이 들이닥칩니다. 노인들이 들어와 요양사 킴을 급습하려 하자 Ich habe euch nie was getan. Wenn ihr jemand was tut, dann nicht mir. 아니 이 할아버지는 왜 죽이는 거야? Kennst du ihn? Aus dem Heim? Wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht. 내 이름을 왜 몰라? Wie heißen Sie? Wo ist unser Kind? Wir haben dir nichts getan. Wo ist mein Kind? Du weißt nicht, was wir gesehen haben in unserem viel zu kurzen Leben. Ich will lieber sterben, als weiterleben. Wie ein Tier. 바로 그때 숨었던 노아가 나타납니다. 노아의 할아버지가 노아를 숨겨둔 것이었죠. Du hast dich gut versteckt. Das hast du gut gemacht. 노아를 찾아내고 사람들은 잠시 휴식을 취하는 그때 엘라가 화장실에 가는데 루카스의 현 아내 킴이 따라와 엘라에게 말을 건넵니다. Lukas sagt im Schlaf manchmal noch deinen Namen. Und ich lieg wach daneben. Willst du wissen, warum er mich nie so lieben wird wie dich? Weil du weggegangen bist. Es ist so leicht, jemanden zurückzulassen. Das ist alles erst seitdem du da bist. 쟤 왜 나한테 그래 갑자기? Kim, warum ist die Tür auf? 엘라를 시기하는 킴은 우발적으로 엘라를 밖으로 쫓아버립니다. 그리고 이를 본 루카스가 엘라를 구하고 킴은 죄책감에 노인들 사이로 뛰어내려버리죠. 그렇게 노인들은 요양보호사 킴마저 살해버리고 남아있는 엘라의 가족은 필사적으로 노인들을 막아내지만 강사 없다는 다구리에 점점 밀리게 되고 동맥이 찔린 루카스도 숨을 거두고 맙니다. 그리고 노인들은 엘라의 집에 기름을 뿌려 불을 질러버리죠.
궁지에 몰린 엘라는 예전에 할아버지가 이야기해준 별채로 이어지는 지하 통로를 통해 도망치기로 합니다. Mein Schatz, du schaffst das! 뒤따라오던 엘라도 결국 노인들에게 살해당하고 겨우겨우 라우라와 노아는 별채로 도망치는 데 성공합니다. 그리고 뒤늦게 핸드폰이 작동하고 알렉스와 만나기로 합니다. 그렇게 별채를 나서는데 Opa? 죽기 일보 직전 라우라가 가족과 함께 부르던 노래를 흥얼거리자 할아버지가 정신을 차리게 됩니다. Ich hab doch euch beide so. 뒤늦게 정신을 차린 할아버지와 손자들은 알렉스의 배를 타러 이동하고 마을에 남아있는 노인들은 떠나가는 그들을 보며 영화는 끝이 납니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영화 2022년에 공개된 넷플릭스 오리지널 영화 앤디 패처 감독의 올드 피플이었는데요. 요양원에 방치되듯이 버려진 할머니 할아버지들을 보니 영화를 통한 감독의 메시지처럼 한국의 노인 문제에 대해 생각을 해보게 되는 영화인 것 같습니다. 부족한 노인 복지 문제부터 노인 일자리 등등 굉장히 무관심하게 지내지 않았나 싶은데요. 사실 이 영화는 노인을 등장시켰지만 소외된 약자들을 이야기하는 것이라고 생각을 합니다. 노인뿐만 아니라 사회의 사각지대에 있는 아동, 노인, 장애인 등등 소외된 사람들에 대해 생각해보고 그 사람들이 무엇을 보며 삶을 살아가는지 생각해보라는 감독의 메시지가 담긴 것 같은데요. 단순한 공포 영화라기엔 꽤나 무거운 메시지를 담고 있는 것 같습니다. 여러분들은 어떻게 보셨나요? 저는 개인적으로 영화에 대해 조금 아쉬운 부분들이 좀 있더라고요. 첫 번째로 개연성이 좀 아쉬웠는데요. 노인들이 왜 갑자기 사람들을 공격하는지에 대해서나 기력이 없던 노인들이 좀비화되듯이 괴력을 갖고 돌아다니게 되는 것들에 대해 설명이 많이 부족하지 않았나 싶더라고요. 그리고 극중 노아의 할아버지 아이켄은 노아에게 숨어있으란 말을 하고 노인들의 무리로 향했다고 나오는데 왜 정신이 돌아왔음에도 노인들의 무리로 향했는지 좀 이해하기도 하고요. 물론 노인들이 방치되고 소외된 환경에서 분노가 쌓인 것은 알겠지만 괴물처럼 변한 노인들은 어떻게 받아들여야 하는지가 좀 애매한 것 같았습니다. 두 번째로 영화의 메시지에 너무 치우친 게 아닌가 싶은데요. 소외된 노인들의 생활에 대해 생각해 볼 수 있게 되는 영화이지만 메시지를 전달하려고 노인들이 좀비화되어 사람들을 학살하는 것까지의 스토리가 비약적으로 전개되는 것이 조금 아쉽다고 느껴지더라고요. 하지만 이 영화의 관전 포인트는 분장이 필요 없는 노인들의 공포스러운 연출이 아닌가 싶습니다. 이전에 말씀드린 아쉬웠던 부분들이 있지만 호러 영화인 만큼 공포스러운 연출과 잔인한 장면도 몇몇 포함해서 공포 영화로서는 톡톡히 그 역할을 해내지 않았나 싶은데요. 잔인한 장면을 안 좋아하시는 분들은 불호일 수도 있겠네요. 사실 배우란 주름살에 빛이 드리워지면서 얼굴로 표현을 하잖아요. 노인분들의 깊은 주름만큼 인상과 표현 또한 강렬했던 것 같습니다. 그리고 이 영화를 촬영하며 노인 배우들을 많이 출연시킴으로써 노인들의 일자리를 제공하지 않았나 싶은데요. 한편으로 저는 중간중간 아쉬운 부분들이 있었지만 호러 영화를 좋아하시는 분들이라면 한 번쯤은 팝콘 드시면서 가볍고 재밌게 보실 수도 있을 것 같고요. 또 다르게는 감독의 메시지에 대해 깊게 생각을 해볼 수도 있는 영화인 것 같습니다. 2022년에 공개된 넷플릭스 영화 올드피플 추천해드리면서 영상은 이만 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.